रविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं मालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्त्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादयोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि, नामानि विष्णोर्प्रवदन्ति मर्त्या। तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्त्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर
प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणहेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः द्वारिकाधीश श्री गोवर्धननाथ श्री यमुने महाराज श्री भागवत भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद सच्चिदानंद परम करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी અને જગતજનની રાશેશ્વરી શ્રી રાધાજીના ચરણે વંદન કરીએ। પ્રાતસ્મરણીય શ્રી સુખદેવજી મહારાજના પાવન ચરણોમાં વંદન કરી શ્રીમદ ભાગવતજીનું ચિંતન કરીએ। શ્રીમદ ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદમાં सूतजी महाराज 88,000 ऋषियों ने कुंती स्तुतिनो प्रसंग कहीने संभळावे छे।
પાંડવોની માતાશ્રી ભગવાનની ભક્તિ એમના હૃદયમાં અદ્ભુત છે. એમને ભગવાન પાસે દુઃખ માંગ્યું છે. સંસારમાં કોઈ દુઃખ માંગતું નથી, બધા સુખો જ માંગે છે. પણ માતા કુંતા એવા ભક્ત છે કે જેમને ભગવાન પાસે દુઃખ માંગ્યા. દુઃખ ભોગવવા માટે દુઃખ નથી માંગ્યા, પણ ભગવત સ્મરણ માટે દુઃખ માંગ્યું છે. શ્રુતજી મહારાજ કહે છે કે જીવનો સ્વભાવ છે સ્વાર્થ વગર પ્રેમ કરતું નથી. સુર નર મુનિ સબ કહે રીતિ, સ્વાર્થ લાગ કરે સબ પ્રીતિ. દેવતાઓ હોય, ઋષિ મુનિઓ હોય કે સામાન્ય માનવી હોય, સ્વાર્થ વગર કોઈ પ્રેમ કરતું નથી. કુંતા માતાનો પ્રેમ પણ જ્યારે શરૂ થયું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચરણે, ત્યારે સ્વાર્થથી જ શરૂ થયું છે. અને સ્વાર્થ એ કોઈ પાપ નથી, કંઈ ખોટું નથી, એ માનવીનો સહેજ સ્વભાવ છે. સ્વાર્થની વાત કરીએ ત્યારે નિંદાનો ભાવ મનમાં ન લાવતા, કારણ કે મનુષ્ય માત્ર સ્વાર્થી છે. અને જે માનવીના સ્વભાવમાં સહેજ રીતે પરમાત્મા જ આપેલું હોય, એની નિંદા શા માટે? પરમાત્માને જે વસ્તુ નહીં ગમી હોય એ ચોક્કસ સૃષ્ટિમાં નહીં આવી હોય, અને જે પણ કંઈક સૃષ્ટિમાં આવ્યું છે તો ચોક્કસ ક્યાંક ને ક્યાંક પરમાત્માને એની જરૂર લાગી હશે. કોઈ પણ ચિત્રકાર વ્યર્થનું એક ટપકું પણ પોતાના ચિત્રમાં મૂકે નહીં. સાતે સાત રંગ બાપરે, પણ વધારાની એક લીટી પણ ખેંચે નહીં. જો મેચ ન ખાતી હોય, જો ચિત્રની સુંદરતામાં વધારો ન કરતી હોય, જો સહેજ પણ ચિત્ર વિકૃત થતું હોય કે ઝાંખો લાગતો હોય, તો કોઈ પણ ચિત્રકાર એક લીટી પણ કે એક ટપકું પણ વધારાનું કે ઓછું મૂકશે નહીં. તો જે પરમ સત્તા, જે પરમાત્માએ આટલી અદ્ભુત લીલા રચી છે, એમની લીલામાં ક્યાંક પણ કોઈ જગ્યાએ જો નિંદાનો ભાવ આવી જાય તો ચોક્કસ એ ચિત્રકારની નિંદા થઈ ગઈ કહેવાય. ચિત્રકારને બખોડવું હોય તો આ ચિત્ર બરાબર નથી એટલું જ બોલી એટલે બસ થઈ પડે. વિશેષ શું કહેવાનું હોય કે નથી, આ સુંદર નથી. એટલે સ્થિત પ્રજ્ઞ માટે, ભક્ત માટે ભગવાન ગીતામાં કહે છે તુલ્ય નિંદા સ્તુતર મૌની. અમે માનીએ છીએ કે કોઈની બડાઈ કરીએ, સ્તુતિ કરીએ તો અમે આપણે મોટું પુણ્ય કર્યું, અને જો કોઈની નિંદા કરીએ તો પાપ થઈ ગયું. પણ ભગવાન બંનેને તુલ્ય શબ્દ વાપરે છે, તારે વિચારવા જેવું લાગે છે કે નિંદા અને સ્તુતિ બંને એક સરખા છે. સ્તુતિનો એક ભાવ હોય છે કોઈને વખાણ કરીને પલાળવું, ઉચકાવવું, એને આમને પોષવું. સ્તુતિનો એક ભાવ હોય છે કે સામી વ્યક્તિની બડાઈ કરીને એને ફૂલાવવું. અને આ કળામાં મનુષ્ય બહુ
પ્રવીણ છે. અને એક બીજો સ્તુતિનો ભાવ હોય છે, જે ભક્ત ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. એમાં ક્યાંય ફૂલાવું, હા મને ખુશ કરીને કામ કઢાઈ લેવું, એવો ભાવ નથી હોતો. પણ સહેજ હૃદયના પ્રેમથી બહેતો ભાવ જ્યારે પ્રગટ થાય, ઘણી વાર શબ્દોમાં ના આવે, અશ્રુથી નીકળી જાય. ઘણી વાર શબ્દો ના આવે, અશ્રુ ના આવે, માત્ર મૌન રહી જાય. સ્તુતિ બોલીને જ થાય છે એવું નથી, મૌનમાંય થાય છે. એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે ભગવાનની ભાષા કઈ? મુસલમાનોને પૂછો તો એ જુદી ભાષા બતાવશે, અંગ્રેજોને પૂછો તો જુદી બતાવશે, આપણે હિન્દુઓને પૂછો તો એ તો કહેશે સંસ્કૃત જ હોય ને ભગવાનની ભાષા. પણ ભગવાનને કોઈને ભેટો થયો હોય તો પૂછવા જેવું તો ખરું કે તમને કઈ ભાષા આવડે છે, કઈ સમજાય છે. આખી દુનિયામાં 3000 જેટલી ભાષાઓ છે. પણ